विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 आंकड़ाशास्त्र विषय में चेप्टर नंबर 1 सूचकांकनी अंदर सूत्र जे कंई पण शरूआतना टूंका दाखलाओ माटेना आवता ए बधाए आपणे जोई लीधा छे अने तमे ते तैयार पण करेला हशे। हवे जेमना उपरथी आपणे दाखलाओनी शरूआत करी तो स्वाध्याय 1.1 जे पहेलुं ज स्वाध्याय पेज नंबर 15 उपर आपवामां आवेलुं छे, जेनो दाखला नंबर 1 जे आपणे गणीशुं तो दाखला नंबर 1 नी सौप्रथम सूचना है कि एक शहेरना कारखानामां काम करता कामदारोना जूथनी वर्ष 2008 थी 2015 दरमियान दैनिक सरेराश वेतन अंगेनी माहिती नीचे मुजब छे। ते परथी पहलो प्रश्न अत्यारे आपणने अहींया पूछेलो छे कि अचल आधारनी रीते, अने बीजो प्रश्न है कि परंपरित आधारनी रीते, अने त्रीजो प्रश्न है कि वर्ष 2011 थी 2013 ना दैनिक सरेराश वेतननी सरेराश ने आधार वर्षना वेतन तरीके लई अचल आधारनी रीते सूचकांक गणो। टूंकमां 3 दाखलाओ एक रकम उपरथी करवाना छे। पहलो दाखलो अचल आधारनी रीत, बीजो दाखलो छे परंपरित आधारनी रीत, त्रीजो दाखलो छे ए सरेराश ने ध्यान में लई अने आधार वर्ष तरीके सरेराश ने ध्यान में लेवानी छे, एटले एने पण तमारे गणवानो थशे अचल आधारनी रीते। अने वर्ष आपणने आप्या छे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अने दैनिक सरेराश वेतन रूपियामां छे। एकम कोई पण होय एनाथी आपणने कोई फेर पड़तो नथी, जे छे 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328 अने 345। हवे जे माटे आपणे हवे आगळ गणतरी करी तो रकम उपरथी सौ प्रथम गणतरी माटेनी रकम आपणे तेमना पेजनी अंदर लखी सौ प्रथम आपणे अहींया लखशुं वर्ष आपेला छे 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 અને છેલ્લે આપ્યું છે 2015। ત્યારબાદ આપણને ચલ તરીકેની માહિતી અહીંયા આપેલી છે દૈનિક સરેરાશ વેતન, તો જેના માટે લખી દૈનિક સરેરાશ વેતન અને એ પણ રૂપિયામાં છે। એકમ કોઈ પણ આપેલો હોય જેનાથી આપણને દાખલો ગણવાની રીતની અંદર કોઈ જ ફેર પડશે નહીં। હવે એમની અંદર આપણે આગળ ગણતરી કરી તો સૌ પ્રથમ पहली ज रीत अत्यारे आपणने आनी अंदर गणवानी कीधी थी। सूचनानी अंदर आप्युं हतुं कि अचल आधारनी रीते सूचकांक गणो, एटले आ दाखलो छे ए आपणे अचल आधारनी रीते गणवानो छे। अचल आधारनी रीते तो हवे अचल आधारनी रीते सूचकांकनुं सूत्र शुं थाय? अचल आधारनी रीते सूचकांक जेना माटेनुं सूत्र बने कि चालू वर्षनो भाव छेद में आधार वर्षनो भाव गुणिया 100। अहींया गुणिया 100 लीधेला छे। हवे आ एना माटेनुं सूत्र थयुं कि अचल आधारनी रीते सूचकांक बराबर चालू वर्षनो भाव छेद में आधार वर्षनो भाव गुणिया 100। तो हवे पहला दाखलो गणवा माटे सौ प्रथम पहली ज एक आपणे किंमत नक्की करवी पड़शे कि चालू वर्ष कोने केवुं अने आधार वर्ष कोने केवुं। तो जेना माटे एक शब्द खास याद राखवानो छे कि आपेला वर्षोमांथी जे वर्ष माटे तमे गणतरी करता होय एने चालू वर्ष कहेवाय। दाखला तरीके 2008 माटे आपणे गणतरी करशुं तो ए चालू वर्ष बने, 9 माटे गणतरी करशुं तो 9 चालू वर्ष बने, 10 माटे गणतरी करशुं तो 2010 चालू वर्ष बने, एवी ज रीते 11 माटे गणतरी करशुं तो 2011 ए चालू वर्ष बने। त्यारबाद 12 माटे गणतरी करशुं तो 2012 ए पण चालू वर्ष बने। अने त्यारबाद आधार वर्षनो भाव, तो आधार वर्ष एटले के
જે કોઈ પણ એક વર્ષ છે એને આપણે નિશ્ચિત તરીકે ધ્યાનમાં લેવું, તો એના માટે રકમ નંબર 1ની અંદર તમને સૂચના આપી હતી કે અચલ આધારની રીત અને આધાર વર્ષ તરીકે લેવાના હતા 2008 લેતા, એટલે 2008ને આધાર વર્ષ તરીકે ગણવાનું છે. 2008 જેને કહેવાશે આધાર વર્ષ, એટલે છેદમાં જ્યાં ક્યાંય પણ આધાર વર્ષના ભાવની જરૂર પડે અહીંયા 2008ના ભાવ તમારે ધ્યાનમાં લેવાના થાય. તો પહેલાં દૈનિક સરેરાશ વેતન આપણે લખી લઈએ. 2008માં હતું 275, 2009માં 284, પછી આવશે 289, 293, 297, 313, 328, 345. તો હવે સૂત્ર મુજબ આપણે ગણતરી કરતા જાય અને એમના સૂચકાંક શોધતા જાય. તો પહેલાં જ વર્ષ માટેની આપણે ગણતરી કરી છે 2008 માટેની. તો 2008 જે વર્ષ માટેની ગણતરી કરી એ જ પહેલાં તો ચાલુ વર્ષ બને, એટલે 2008 ચાલુ વર્ષ થાય, એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ કહેવાય 275. 275 છેદમાં આધાર વર્ષ, તો આધાર વર્ષમાં પણ 2008 જ લેવાનું છે, એટલે પાછો એના એ જ ભાવ આધાર વર્ષનો ભાવ એટલે 275 એને ગુણ્યા 100, એટલે જેનો જવાબ આપણને મળશે એનો સૂચકાંક માટેનો જવાબ 100. ચાલો ત્યારબાદ 2009 માટે ગણતરી કરી. તો 2009 એ હવે ચાલુ વર્ષ બને, એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 284 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ, આધાર વર્ષ 2008 એટલે એનો ભાવ છે 275 એને ગુણ્યા 100, એટલે જેનો જવાબ અત્યારે આપણને મળશે 103.27. ચાલો ત્યારબાદ 2010 માટે ગણતરી કરી. તો 2010 એ આપણા માટે ચાલુ વર્ષ બને, એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 289 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ એટલે 2008ને લેવાનું છે, એટલે 275 એને ગુણ્યા 100, એટલે જેના માટેનો જવાબ આપણને મળશે 105.09. 2011, તો 2011 માટે ગણતરી કરશું એટલે 2011 એ ચાલુ વર્ષ કહેવાય. તો ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 293 છેદમાં આધાર વર્ષ થાય 2008 એટલે 275 એને ગુણ્યા 100, એટલે જેના માટેનો જવાબ મળે 293 ભાગ્યા 275 ગુણ્યા 100 એટલે 106.55. 2012 માટે ગણતરી કરશું. તો 2012 માટે ગણતરી કરી એટલે 2012 એ ચાલુ વર્ષ બને, એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 297 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ 275 એને ગુણ્યા 100, તો બરાબર જેનો જવાબ આવશે 108. ત્યારબાદ 2013 માટે. તો 2013 એ ચાલુ વર્ષ બને, ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 313 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ થાય 275 એને ગુણ્યા 100, તો જેનો જવાબ આવે 113.82. ત્યારબાદ આગળ 2014. તો 2014 એ ચાલુ વર્ષ બને, એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ 328 છેદમાં અને જેમનો આધાર વર્ષનો ભાવ છે 275 એને ગુણ્યા 100, એટલે જેનો જવાબ મળે આપણને 114.27. ત્યારબાદ છેલ્લા વર્ષ માટેની ગણતરી કરી 2015 માટે. તો 2015માં ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 345 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ થાય 275 એને ગુણ્યા 100, તો જેના માટેનો જવાબ મળશે 125.45. તો આ રીત હતી અચલ આધારની રીત, કે જેની અંદર આધાર વર્ષ આપણને રકમની અંદર સૂચના આપેલી હતી કે આધાર વર્ષ તરીકે કોને લેવા, અને એના ઉપરથી આપણે ગણતરી કરેલી હતી કે આધાર વર્ષ તરીકે લેવાના હતા 2008ને, અને એના આધારે આપણે તમામ ગણતરીઓ કરેલી છે. 2014ની અંદર 328 છેદમાં 275 ગુણ્યા 100, એટલે એમનો જવાબ મળશે 119.27. 119.27 ભાગાકાર કરશો એટલે એનો જવાબ મળશે 119.27. તો આ રીત થઈ અચલ આધાર માટેની રીત. હવે આ જ રીતે આપણને બીજી રીત પાછી ગણવાની કીધી હતી, પરંપરિત આધારની રીત. તો સૌ પ્રથમ આપણે એમની રકમ અહીંયા લખી લઈ.
चलो हवे आपणे दाखला नंबर 1 ने रीत नंबर 2 रीते गणवानो कीधो तो कि परंपरित आधारनी रीते पण सूचकांक गणो। तो 1 नंबरना दाखलानी पाછી मैं अहींया रकमो लीधेली छे पण सूत्र बदली जशे। परंपरित आधारे सूचकांक बराबर चालू वर्षनो भाव छेदमां अगाउना वर्षनो भाव गुण્યા 100। ध्यान राखजो अहींया कोई आधार वर्ष तरीके कोईपण वर्ष लेवानुं नथी। तमे जे वर्षनी गणतरी करता होय एनो अगाउना वर्षनो भाव तमारे छेदमां मूकवानो छे। दाखला तरीके 9 माटे गणतरी करता होय तो एनुं अगाउनुं वर्ष 8 थाय। 10 माटे गणतरी करता होय तो अगाउनुं वर्ष 9 थाय। 11 माटे गणतरी करता होय तो अगाउनुं वर्ष 10 थाय। 12 माटे गणतरी करता होय तो अगाउनुं वर्ष 11 थाय। आ प्रमाणे अगाउनुं एक पछी एक वर्ष ध्यानमां लेतुं जवानुं અને એમને આપણે ગણતરીની અંદર મૂકતું જવાનું છે। હવે અહીંયા એક નોંધ તમને કામ કરશે। મેં જે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જરૂરી નોંધ તરીકે લખાવેલી હતી કે જ્યારે તમે પરંપરિત આધારની રીતે સૂચકાંક ગણો ત્યારે હંમેશા પ્રથમ વર્ષ માટે સૂચકાંક हमेशा 100 लेवो। जरूरी नोंध में पहली ज नोंध हती तो आज नोंध अत्यारे अहींया पहला वर्ष माटे काम लागशे कि 2008 ही पहलू वर्ष छे एटले जेनी अंदर सूचकांकनी कोई ज गणतरी करवानी नथी। सीधो एमनो जवाब मूकवानो छे। आ सीधो एमनो जवाब मूक्यो आपणे 100। एनुं कारण छे शुं काम नथी करवानी केम के सूत्र एवुं छे चालू वर्षनो भाव। तो चालू वर्षनो भाव हालो 2008 माटे गणतरी करी एटले चालू वर्षनो भाव थयो 275। पछी तमने कीधुं छेदमां अगाउना वर्षनो भाव। तो 2008 अगाउनु 2007 तो छे नहीं एटले एवुं धारवामां आवे छे कि जेटलो चालू वर्षनो छे एटलो ज अगाउना वर्षनो हशे। एटले 2007 नो एटलो ज 275 लेवामां आवे। एटले 275 भाग्या 275 तो 2 निकળી जाए एटले वधे केटला गुण્યા 100। तो ई ज एना माटेनो जवाब बने। आ माटे थई केम के अगाउनु वर्ष आपेલું નથી એટલે આપણે કોઈ ગણતરી દર્શાવવાની નથી। સીધો જ એના માટેનો છે એ જવાબ મૂકવાનો થાય। હવે ત્યારબાદ આગળ વધી तो गणतरी करी 2009 माटे। तो 2009 माटे गणतरी करो एटले 2009 चालू वर्ष बने एटले चालू वर्षनो भाव 284 छेदमां अगाउना वर्षनो भाव आवशे 275 केम के 9 નું अगाउનું 8 थाय एने गुण્યા 100 एटले जेना माटेनो जवाब आपणने मळशे 103.27। चलो त्यारबाद आपणे आगळ वधी तो जेनी अंदर 2010 तो 2010 ही चालू वर्ष कहेवाय केम के आपणे एना माटेनी गणतरी करी छे एटले चालू वर्षनो भाव 289 छेदमां अगाउनुं वर्ष एटले 2009 एटले एनो भाव थाय 284 गुण્યા 100 एटले जेना माटेनो जवाब मळशे 101.76। चलो त्यारबाद 2011 माटे। तो 2011 माटे गणतरी करी एटले चालू वर्षनो भाव थाय 293 एने छेदमां अगाउना वर्षनो थाय 289 एने गुण્યા 100। चलो तो जेमनो पण तमे भागाकार अने गुणाकार करशो एटले भागाकार गुणाकार करता जवाब आवशे 101.38। त्यारबाद 2012 तो 2012 जेनी अंदर 297 छे। 2012 माटे गणतरी करी एटले 297 ई चालू वर्षनो भाव कहेवाय। तो एना माटे अहींया लखी चालू वर्षनो भाव 297 छेदमां अगाउना वर्षनो भाव थाय 293 एने गुण્યા 100 बराबर 297 भाग्યા 293 गुण્યા 100 एटले एनो जवाब आपणने मळे 101.37। 101.37। त्यारबाद हवे 2013 माटे गणतरी करी। तो 2013 माटे गणतरी करशुं एटले 2013 ही चालू वर्ष कहेवाय एटले चालू वर्षनो भाव आवे 313 छेदमां अने एमना अगाउना वर्षनो भाव थाय 297 गुण્યા 100 अने जेमनो भागाकार करता जवाब मळशे आपणने 105.39। 105.39। त्यारबाद 2014 तो 2014 ही चालू वर्ष कहेवाय एटले चालू वर्षनो भाव 328 छेदमां अगाउना वर्षनो भाव 313 एने गुण્યા 100 तो बराबर एटले जेना माटेनो जवाब आपणने मळशे 104.79।
ત્યારબાદ ગણતરી કરી છેલ્લી 2015 માટે, તો 2015 એ ચાલુ વર્ષ કહેવાય. ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 345 છેદમાં અગાઉનું વર્ષ એટલે 14, તો જેનો ભાવ થાય 328 ગુણ્યા 100, અને જેના માટેનો જવાબ આપણને મળશે 105.18. આ મળ્યું આપણને પરંપરિત આધારની રીતે ગણતરી. હવે જો મિત્રો અહીંયા તમને એક એવું લાગતું હશે કે સૂત્રની અંદર છેલ્લે શબ્દ ભાવ આપે છે, અહીંયા દૈનિક વેતન રૂપિયામાં આપ્યું છે, તો આ એકમ કદાચ અલગ અલગ હોવાથી દાખલાની અંદર કોઈ ફેર પડશે નહીં. સૂત્ર એ જ રહેશે, ચાલુ વર્ષનો ભાવ એ રૂપિયાને આપણે ભાવ તરીકે ગણવાના છે, અને એ પ્રમાણે ગણતરી ધ્યાનમાં લઈ અને નોંધ આપવાની છે. હજી એક ત્રીજી રીત આપણી આ જ દાખલા માટેની બાકી રહી, તો એને પણ આપણે ગણી લઈ. ચલો મિત્રો, રકમ નંબર 3 હવે આપણે જોવાની છે. રકમ નંબર 3ની અંદર તમને સૂચના આપેલી હતી. ફરીથી અહીંયા બુકની અંદર સૂચના બતાવું છું કે જેમાં તમને કીધું હતું વર્ષ 2011 થી 2013ના દૈનિક સરેરાશ વેતનની સરેરાશને, પહેલાં તો સમય આપ્યો 2011 થી 13 એટલે 11, 12, 13. ધ્યાન રાખજો વચમાં શબ્દ થી છે, થી હોય એટલે વચ્ચેનું પણ વર્ષ ધ્યાનમાં લેવાય. જો અહીંયા શબ્દ એવો હોત કે 2011 અને 2013, તો આ 12 ધ્યાનમાં ન લેવાત, માત્ર 11, 13 બેની જ સરેરાશ લેવાની થાત. પણ અહીંયા થી શબ્દ આપેલો છે એટલે 3 વર્ષ આપણે ધ્યાનમાં લેવાના હોય, તો આ 3 વર્ષની દૈનિક સરેરાશ વેતન છે એમની સરેરાશ સરેરાશ શોધવા માટે આપણને ખબર છે કે જેટલાની સરેરાશ જોવે છે એનો સરવાળો ભાંગ્યા એની સંખ્યા, એટલે અહીંયા 3 રકમોનો સરવાળો થશે ને ભાંગ્યા 3, આ એની સરેરાશ મળશે. સરેરાશને આધાર વર્ષના વેતન તરીકે લઈ, જો આધાર વર્ષના વેતન તરીકે લેવાનું છે એટલે આધાર વર્ષની જરૂર પડે. અચલ આધારે સૂચક આંક, આ રીતે ગણવા માટે જ આધાર વર્ષની જરૂર પડે, એટલે એની માટે આપણે આ અચલ આધારની રીતે સૂચક આંકની ગણતરી કરશું. તો હવે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા સરેરાશ ગણી, તો લખીએ અહીંયા 2011 થી 2013ની સરેરાશ. તો હવે 2011 થી 13ની આપણે 3 કિંમતો લઈ, તો 11 માટે થાય 293 પ્લસ 12 માટે થાય 297 પ્લસ 13 માટે થાય 313 ભાંગ્યા સરાસરી જોવે છે એટલે 3 કિંમતોનો સરવાળો થાય છે એટલે એમને ભાંગ્યા 3, તો જેના માટેનો જવાબ તમને મળે 301. પહેલાં ત્રણેયનો સરવાળો કરવાનો ભાંગ્યા 3 એટલે આપણને જવાબ મળશે 301. આ 301ને કહેવાશે આધાર વર્ષના ભાવ. બધાય વર્ષ માટે તમારે ફિક્સ જ કિંમત સરેરાશની લેવાની છે 301. બાકી જે આપણે અગાઉ 1 નંબરની રીતે દાખલો કરેલો હતો એ જ રીતે અહીંયા અચલ આધારની રીતે દાખલો થશે. તો જેના માટેની આપણે અહીંયા ગણતરી કરી, અચલ આધારે સૂચક આંક, તો જેના માટેનું સૂત્ર થાય ચાલુ વર્ષનો ભાવ છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ અને એને ગુણ્યા 100. ચાલો અહીંયા 100 ગુણ્યા કરેલા છે એટલે મિત્રો થોડું લખવામાં ધ્યાન રાખજો, એને ગુણ્યા 100 કરેલા છે. તો હવે આપણે એક પછી એક વર્ષ માટે ગણતરી કરતા જાય. આપણો જૂનો નિયમ જે હતો એ જ રહેવાનો કે જે વર્ષ માટે ગણતરી કરો એને ચાલુ વર્ષ કહેવાય. તો 2008 માટે ગણતરી કરી એટલે 2008 આપણા માટે ચાલુ વર્ષ બને. તો હવે જેના માટે આપણે ગણતરી કરી, તો ચાલુ વર્ષનો ભાવ થાય 275 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ લેવાનો છે સરાસરીવાળો 301 એને ગુણ્યા 100, એટલે જેના માટેનો જવાબ આપણને મળશે 91.36. ચાલો ત્યારબાદ આગળ 2009 માટે, તો 2009 એ ચાલુ વર્ષ ગણાય એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ 284 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ 301 એને ગુણ્યા 100, એટલે જેના માટેનો જવાબ આપણને મળે 94.35. ત્યારબાદ 2010 માટે ગણતરી કરી એટલે 2010 એ ચાલુ વર્ષ ગણાય એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ 289 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ 301 એને ગુણ્યા 100, જેના માટેનો જવાબ આપણને મળે
96.01। ચાલો ત્યાર પછી 2011 માટે ગણતરી કરશું એટલે 2011 એ ચાલુ વર્ષ કહેવાય તો ચાલુ વર્ષનો ભાવ 293 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ 301 એને ગુણ્યા 100 એટલે જેના માટેનો આપણને જવાબ મળશે 97.34। ચાલો ત્યારબાદ 2012 માટે તો 2012 એ ચાલુ વર્ષ કહેવાય ચાલુ વર્ષનો ભાવ 297 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ 301 એને ગુણ્યા 100 એટલે જેના માટેનો જવાબ આપણને મળશે 98.67। ત્યારબાદ 2013 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ થશે 313 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ 301 એને ગુણ્યા 100 એટલે જેના માટેનો જવાબ આપણને મળે 103.99। ત્યારબાદ આગળ 2014 માટે તો 2014 એનો ચાલુ વર્ષનો ભાવ ગણાય 328 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ 301 ગુણ્યા 100 અને જેના માટેનો જવાબ આપણને મળશે 108.97। અને છેલ્લું વર્ષ 2015 જેના માટે ચાલુ વર્ષનો ભાવ ગણાશે 345 છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ ગણાશે 301 એને ગુણ્યા 100 એટલે જેના માટેનો જવાબ આપણને મળશે 114.62। આ મિત્રો સ્વાધ્યાય 1.1નો દાખલા નંબર 1 અને જેની માટેના 3 દાખલાઓ આપણે અચલ આધાર, પરંપરિત આધાર અને સરેરાશની રીતે આધાર વર્ષ તરીકે લઈ અને ગણેલા છે। વ્યવસ્થિત પાકા ચોપડામાં ઉતારી લેજો અને આને લગતા જે કંઈ પણ દાખલાઓ છે એ સ્વાધ્યાય અને ઉદાહરણમાં જોઈ લેજો। તમામ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના થશે। એ દાખલા નંબર પણ હું લખીને મોકલીશ।